اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه. نسأل العلي القدير أن يلهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل الخطاب، إنه لذلك القادر عليه. أيها الأحباب الكرام، مع الباب 28 كتاب رياض الصالحين، باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le 20e chapitre du Jardin des Vertueux, le devoir de cacher les défauts des musulmans et l'interdiction de les divulguer sans nécessité. إن شاء الله سبحانه وتعالى كما العادة نتدارس ما ورد من النصوص أو جل ما ورد من النصوص في هذا الباب حتى نأخذها إن شاء الله سبحانه وتعالى كمنهج لنا في حياتنا. ما زلنا نتحدث في هذا الباب الذي يتعلق بباب الآداب والمعاملات فيما بين المسلمين فيما بينهم ومع غيرهم. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'habitude, on va essayer d'étudier quelques textes que l'imam al-Nawawi nous a regroupés, rassemblés à travers ce chapitre. Surtout, on est toujours dans ce livre-là, dans le grand chapitre, qui est les comportements avec autrui, la bonne moralité. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, si les frères n'entendent pas bien, qu'ils peuvent nous rejoindre dans cette salle, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas assez nombreux. إذا الباب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. الإمام النووي رحمه الله ساق لنا آية واحدة ونصوص تصب في هذا المجال. العورة يعني في هذا الباب ليس بمعنى العورة المعروفة المادية، هي العورة المعنوية. Ici, on dit l'aura dans la langue arabe, c'est les endroits intimes. Mais ici, l'imam al-Nawawi veut dire les défauts. C'est pas le cacher les endroits intimes. C'est pour ça d'ailleurs, dans l'introduction, c'est cacher les défauts du musulman, ses erreurs et ainsi de suite. Et on va voir dans quel endroit c'est autorisé à divulguer ou à cacher les défauts d'autrui. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بشتى أنواعها، أن يشيع الفساد والانحلال في المسلمين عامة، فلهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. يعني في الدنيا الله سبحانه وتعالى سيجازيهم، وكذلك قد أعد لهم في الآخرة عذابا أليما. إذن فهذا الذين يحبون، لأن الإنسان حينما يحب الشيء يعني يجتهد في تنزيله ويتلذذ به. من الناس من يتلذذ بالفاحشة أن تكون في مجتمع المسلمين، بل ويخطط لها ويمنهج لها وكذا. لهذا كان عذابهم في الدنيا وفي الآخرة أليما شديدا. إنهم يحبون يعني يتلذذون، يعني ليس يعني مسألة عدم القصد أو كذا بالجهل أو شيء من هذا القبيل، بل من جهة الظلم. أن الإنسان كما ذكرنا سابقا قد الله سبحانه وتعالى بين لنا يعني نقط ضعفه أنه ظلوما جهولا. فالأصل أنه حينما يرتكب الإنسان الخطأ، يا إما أن يرتكبه عمدا فهو ظالم، يا إما أن يرتكبه يعني خطأ هكذا غفلة شيء من هذا القبيل فهو جاهل بالخطأ
فيفعله، جاهل بالأمر فالإنسان يتردد بين هذا الأمر. ولكن حينما يذكر الله يحبون، بمعنى ليس عن جهل، يحبون أن تشيع، خاصة شياع، أن تشيع الفاحشة، أن تنال جل المجتمع، هذا ليس عن الجهل، وإنما هو عن القصد وعن ظلم، ففيه ظلم لنفسه ولغيره. لذلك فكان عذابه في الدنيا وفي الآخرة شديدا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'imam Nawawi d'ailleurs, il nous a cité un seul verset dans le chapitre La Lumière, le verset 19. Ceux qui aiment, il a bien utilisé un mot très important, surtout dans la traduction. Discrédité. Discrédité. Vous voyez, c'est d'une façon que ça sera plus secret, ça veut dire divulgué, ça sera d'une façon que tout le monde le voit. Discréditer, les croyants auront un châtiment de l'euro ici-bas, ainsi que le-delà. Alors ici on a parlé, c'est pas divulguer les endroits intimes, c'est divulguer les défauts, les erreurs des musulmans. Et surtout, on parle de la personne, elle aime que ce genre de choses, ça veut dire ce genre de défauts, ce genre parce que le fahisha en arabe c'est trop large, c'est pas que des défauts, comme dirais-je par exemple, pour vous donner des exemples, la fornication c'est le fahisha, la boisson de l'alcool c'est le fahisha, le vol c'est le fahisha, le mensonge c'est le fahisha, la calomnie c'est le fahisha. Ça veut dire tout ça, ça rentre dans le fahisha. C'est pour ça, quand même, la langue arabe ici, il est tellement qu'il est riche. Ici, dans la langue française, on parle seulement discréditer les croyants. Ça veut dire quoi? C'est voilà, dévoiler les défauts des croyants. Mais ce n'est pas vraiment le fahisha. Ça veut dire c'est celui qui aime que le désordre total soit apparu dans la société musulmane. Si on peut dire, le fitna ici. Discréditer. On ne va pas dire الفاحشة. discréditer c'est تقليل من القيمة تاع الإنسان. تقلل من القيمة تاعها. Voilà. Alors الفاحشة c'est beaucoup plus. C'est pas parce que c'est un mot discret, non. C'est discret, c'est زي الكريدي. كريديتي كالكان تطيح من القيمة، تطلع من القيمة تاعها وتمد لها قيمة كبيرة. أيوة. لو كونترير. discréditer c'est تطيح من القيمة تاعها وتبدو هذا هو المو. Alors, c'est un sens un peu péjoratif en français. Voilà. Ça veut dire هذا ولكن المعنى الحقيقي تاعه هو انه تطيح من القيمه تاعها تطيح من. Voilà, c'est d'ailleurs c'est avec le fahisha. Mais en gros, si on peut vraiment traduire le mot le fahisha, si on peut dire dans le sens réel, c'est quoi? C'est celui qui aime que le désordre apparu dans la société, le désordre, les péchés, et ainsi de suite. Et il fait en sorte que ça sera. Il aime. C'est lui, si on peut dire l'organisateur, c'est lui qui incite, il fait en sorte que... Propager. Voilà, propager ça veut dire les péchés, et ainsi de suite. Vous voyez? C'est pour cela, c'est avec les exemples, les choses se sont beaucoup plus claires. Parce que cette personne, elle aime propager, ça veut dire cet état, ce genre de péché, ainsi de suite, ce genre d'état dans la société, Dieu subhanahu wa ta'ala le prépare un châtiment ici ainsi que le-delà. Et pour, par exemple, j'ai donné les sortes de fahisha. لكي نقرب الأمر كيف يعني يمكن للإنسان أن يحب أن تشيع الفاحشة؟ مثال بسيط وواقع الآن في واقعنا الآن أصبحنا نعيش هذه الآن. هذا الإعلام الفاحش الآن ما هو إلا صورة من يعني محبة إشاعة الفاحشة وفساد أخلاق المسلمين. هذا الآن وخاصة في المجتمع الإسلامي يتحدث يعني غض النظر، المسؤولين حينما يغضون النظر عن بيع الخمور وبيع المخدرات والتبرج والزنا في المجتمع، هذا نوع من محبة إشاعة الفاحشة. وهذا لأن تعرفون الآن الإعلام يفعل في الشباب المسلمين
ما لا يفعله يعني العدو. الإعلام في قلب يعني المجتمع الإسلامي يتحدث، أما الإعلام الغير الإسلامي هذا كومون ديريج on doit pas le reprocher، هذا عقيدتهم، هذا عقيدتهم، ما عندنا مشكل. ولكن أن نجد في مجتمع المسلمين إعلاما فاحشا، هذا من محبة إشاعة الفاحشة في مجتمع المسلمين، فيكون كل من ساهم في ذلك وغض النظر عنه وقد مكنه الله من تغييره ولم يغيره، فهذا من محبة إشاعة الفاحشة في المسلمين. Alors pour donner un exemple clair, comment dirais-je, concret dans notre vie, aujourd'hui quand on parle dans les sociétés musulmanes, les pays musulmans, on parle de les médias qui incitent à al-fahisha, qui propagent le fahisha. Oui. Aujourd'hui, parfois, il y a ça veut dire, il y a certaines télés que tu ne peux pas regarder avec tes enfants. Déjà, quand tu es musulman, tu peux pas regarder tout seul, au lieu avec ta famille. Mais si tu parles à toi à la maison en tant que responsable, tes enfants, ils ne sont pas à l'abri. Là, on parle dans la société musulmane. La société non musulmane, on ne doit pas lui reprocher parce que c'est leur vie, c'est leur culture, c'est leur vie. Pas, nous, on doit protéger nos enfants tant qu'on est dans ces sociétés. Mais quand on trouve dans la société musulmane les médias qui divulguent, qui propagent le désordre ça veut dire de cette force, ça veut dire c'est organisé, c'est bien préparé, les serrés, n'importe, et ainsi de suite. Et aussi le fait que les autorités musulmanes dans le pays musulman, pour qu'on soit clair, on ne parle pas de la France et des pays non musulmans, qui autorisent d'une façon ou d'une autre faire semblant qu'ils n'ont rien vu, la boisson de l'alcool et le vente de l'alcool et de la drogue, la consommation de la drogue, et ainsi de suite. Ça, c'est parmi aimer mettre la société en désordre, propager le fahisha. Alors, je ne sais pas, est-ce que ces gens-là, ils ont déjà entendu ce verset-là, ou bien c'est à voir. C'est pour ça, parce que le verset il est très, comment je peux dire, il est très menaçant. Il est très menaçant. Le fait que Allah t'a donné une autorité, un pouvoir pour veiller, ça veut dire, non, la communauté ou bien le peuple que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a donné le pouvoir, et tu fais en sorte de ne pas arrêter ce que tu peux arrêter. Et là, هنا الله سبحانه وتعالى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. Là, ce hadith-là, ça rentre dans le sens. Celui qui a vu, on veut dire, une chose blâmable, il doit l'interdire. S'il peut avec sa main, s'il ne peut pas, c'est avec sa langue, s'il ne peut pas, c'est avec son cœur, c'est le minimum de la croyance, de la foi. Alors, mais les autorités musulmanes, dans le territoire musulman, ils ont bien le pouvoir d'arrêter ce genre de choses avec la main et avec la langue, avec tout. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Parfois même, si au nom de telle personne on propage le fahisha, au nom du responsable du pays, on propage le fahisha. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais je parle, moi, en mettant le verset dans la pratique pour que la personne fasse attention. Parce qu'elle est responsable. Comme par exemple le père de la famille, كأب الأسرة الذي يدخل إلى البيت ويجد أولاده يشاهدون الفاحشة ويصبح عنده عادي. هذا يحب أن تشيع الفاحشة في أولاده. لا ويدخل في هذه الآية. parce que السلطة والإمامة والإمارة يعني تتسع باتساع السلطة. كل واحد منا مسؤول في بيته. أيوة. حينما ترى أولادك مثلا يفعلون الفاحشة كشرب الخمر والتدخين وبيع الحرام وهذه الأمور، ولا يعني
تتدخل لتغيير هذا المنكر بما ينبغي التدخل به، فأنت تحب أن تشيع الفاحشة في نفسك في أولادك، فقد أعد الله له العذاب الأليم. Et pour revenir à chacun de nous, quand la personne aime ou bien rentre à la maison, comme pour donner l'image, et il voit, il observe que ses enfants, sa femme, tout le monde regarde n'importe quoi dans la télé, et ça ne le dérange pas, peut-être lui aussi vient prendre sa place, pour dégrader la foi et les comportements et la moralité et l'éthique de sa famille, sans intervenir pour arrêter cela et changer le sujet, ainsi de suite, et donner un conseil à sa famille. Elle aime propager le désordre au sein de sa famille. Dieu lui prépare un châtiment et c'est bas ainsi que dans l'au-delà. Pour ça, regardez, même Naoui donne un seul verset, parce que si on veut parler des versets dans le Coran qui parlent aussi de ça, ils sont nombreux, mais ça nous donne une fenêtre. Il suffit que la personne sache qu'il est responsable de ses actions et de sa responsabilité, il faut qu'il fasse attention là-dessus. Oui. إذن لهذا أحباب الكرام تجدون أن القرآن الكريم والسنة النبوية دائما كل ما يمس بالمجتمع واستقرار المجتمع والقيمة الخلقية للمجتمع تجد الإسلام يتحدث فيه بصرامة. Oui, comme le Coran, la chose qui est très importante dans la voie coranique, quand ça touche la moralité, l'éthique, le comportement dans la société, là on trouve le Coran, il intervient d'une façon, on ne va pas dire une façon agressive, mais une façon forte. Faites attention. Le désordre, les péchés, tout cela, il ne doit pas être propagé dans la société. Il doit être d'une façon, il doit être, comment dirais-je, nakira, ça veut dire d'une façon, il ne doit pas être connu, il doit être inconnu, il doit être très diminué. On ne peut pas éviter ça dans la société, même à l'époque du prophète, tout à l'heure on va parler, il y en a, mais ce n'est pas propagé. Ce n'est pas en plein public. Tu vois? Par exemple, l'autre, alayhi salam, quand il a dit à قوم سدوم قال لهم إنكم تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تأتون في ناديكم المنكر. في ناديكم. Il leur a dit, l'autre il a dit au peuple de Sodome, c'était passé au peuple, mais il s'est déplacé avec Ibrahim alayhi salam, mais quand même Allah subhanahu wa ta'ala سماه إخوانهم وهذا سنأتي إليه في بعد. Il leur a dit, vous êtes en train de faire, vous avez inventé un péché qui n'était jamais auparavant. Et vous le pratiquez en plein public. Il leur a mis en garde. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il les a châtiés d'un châtiment insupportable. Il les a carrément éliminés de cette terre. Pourquoi? Parce que le problème c'est quoi? Ils ont inventé quelque chose qui n'était pas auparavant, et en plus ils le font en plein public. Alors regardez aujourd'hui, dans la télé, c'est pas en plein public, c'est international. Ça veut dire que tout le monde, ça veut dire ce péché-là, ce blâmable, cette fahisha, ça atteint tout le monde. C'est pas que les musulmans. Et malheureusement, ça vient des musulmans. Encore pire, ça a été légiféré. Encore pire. En plus, ça veut dire que tu n'as pas le droit de reprocher. Il y a malheureusement dans les pays que je connais des imams qui ont intervenu pour interdire nos blâmables avec leur langue et ils ont été exclus de leur poste. أئمة تدخلوا لنهي عن المجون والفواحش في مجتمع المسلمين وصدر قانون بوقفهم لأنهم ما قالوا إلا أن اللهم إن هذا منكر لا يحبون الفاحشة في بلاد المسلمين وعزلوا فأصبحت الفاحشة مقننة في بلداننا كما قننت في بلدان غير المسلمين. إذا كانت قننت في بلدان غير المسلمين باسم الحرية هذا شأنهم.
هذا مش مشكل، ما عندناش مشكل هذا أصلا، ولكن أن تقنن في بلاد المسلمين ويستردها البعض وتصبح تدر على من يقننها الأموال الطائلة، هذا ما يندى له جبين، ما عار في أمة المسلمين. طيب إذن لذلك شوف، أنا أريد أن أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا في مسألة الربط بين هذا الحديث وهذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرج الإمام مسلم: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. Ce hadith-là ne parle que, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Abu Huraira rapporté par l'imam Muslim, il n'est pas un serviteur qui ne scelle, ça veut dire qui ne cache les défauts d'un croyant en ce monde sans que Dieu subhanahu wa ta'ala ne scelle, ne cache les siens le jour de la résurrection. Ça veut dire si toi tu connais personnellement une personne qui commet un parmi les péchés, en premier temps, tu ne dois pas le divulguer, tu ne dois pas le dévoiler. Il faut cacher ce défaut-là, il ne faut pas le divulguer. Pourquoi? Parce qu'il ne le fait pas en plein public. Pourquoi? Parce qu'il y a satara, musulman. Ça veut dire déjà celui-là, il le fait en cachet, il faut comprendre. Il le fait en discret. Il ne faut pas le divulguer. Il faut y aller vers lui pour le conseiller, pour qu'il arrête. Hein? Mais le moment où il va le divulguer, lui-même, il ne le cache plus, à ce moment-là, même si tu veux le cacher, tu ne peux pas, parce que lui-même, il a divulgué. وهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, l'ensemble de ma communauté sera préservé, leur péché sera pardonné, à part ceux qui divulguent leur propre péché. Hein? Et l'image de la vulgation du péché, que la personne il passe la nuit à désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala, au moment où Dieu a caché, comment dirais-je, ses défauts, lui il se réveille le matin, il appelle telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai commis l'intéressé, j'ai bu l'alcool, j'ai passé la nuit avec tel, et ainsi de suite. Il commence à divulguer ses propres péchés. Celui-là, il ne profite pas du pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala, ni du repentir, parce que lui-même, il a divulgué ses problèmes. Oui. Alors là, il y a deux choses différentes. Il y a une personne que c'est moi qui sais qu'il fait tel péché. Les gens ne connaissent pas. Il faut garder, ça veut dire cette image de cette personne, et il faut ne pas divulguer ses défauts pour que les gens se comportent toujours avec lui d'une façon, comment dirais-je, amicale, tranquille, sans problème. Ça l'aide à se repentir. Et on doit toujours, celui qui connaît, essayer toujours de se rapprocher vers lui pour le conseiller avec ce qu'on avait dit auparavant, al-nasiha, c'est pas le fadiha, et ainsi de suite. Mais quand la personne, il est fier de ses péchés, c'est lui-même qui le divulgue, à ce moment-là, hein, il y a une chose qui est très importante à dire. هنا ينسب القول إلى الإمام الحسن البصري وهو ليس حديث اذكر الفاجر بما فيه ليحذره الناس. C'est la personne, il est connu auprès de certaines communautés que quelqu'un qui n'est pas pieux, quelqu'un qui, malgré il fait la prière, mais c'est un alcoolique. Il vend de la drogue, il fait n'importe quoi. Et il ne s'en cache pas. Voilà, et il ne se cache pas. Mais, par exemple, هذا الإنسان كما قلنا يريد أن يتزوج ويعرف أن الناس في القبيلة الفلانية يعرفونه ويحب أن يذهب إلى القبيلة التي لا يعرفها فيها الناس. هنا يقول العلماء إذا كان ستر هذا الرجل يترتب عليه ضرر لأحد من الناس
هذا الستر ليس محله هنا إلا إذا نصح وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب alors là on doit faire attention. أما إذا كان ستره لا يترتب عليه ضرر لأحد آخر وسيكون سبب لتوبته فهذا لا ينبغي فضحه. Alors ici les savants sont clairs là-dessus. C'est par exemple, je donne un simple exemple. Une personne elle est connue dans la ville de Gonesse, alcoolique, machin, je ne sais pas, et fait la prière. Mais avec la prière, elle fait tout. Nous on le connaît. Et il cherche à se marier. Il sait qu'à Gonesse, il n'y a personne, aucun musulman va, aucune musulmane va l'accepter, parce qu'elle est connue. Et il a dit quoi? Tant que je ne peux pas me marier à Gonesse, je vais aller à Paris. Ou je ne sais pas, une autre ville. Ceux qui connaissent la famille chez laquelle cette personne va demander, il faut qu'ils fassent attention et prendre leurs responsabilités. S'ils savent que cette personne va faire des dégâts à cette famille et à cette femme, c'est pas, il ne faut pas le laisser. Il faut mettre en garde la famille pour qu'ils sachent. Surtout, c'est cette personne, on lui a déjà reproché, je lui ai déjà demandé de se repentir, de cesser de faire ce péché. Mais s'il va rester toujours dans ce cas-là, et on sait que le fait de cacher ses défauts, ça va faire du mal à sa future épouse, à ses enfants, et ainsi de suite. Il ne faut pas le cacher. À ce moment-là, il faut divulguer son défaut dans l'encadrement où il va faire des dégâts. Ce n'est pas pour tout le monde. Là, il y a des règles. لذلك شوف مثلا مسألة الزنا في القرآن الكريم وفي شرع. تعرفون مثلا الزنا عنده قواعد، مش يأتي أي واحد يقول فلان زنى ويقام عليه الحد. لابد من ماذا؟ 4. لو جاء 3 من الناس شهدوا أن فلان ولا فلان زنت ولم يكن الرابع، هم سيحدون حد القذف 80 جلدة. لو جاء 4 وواحد فيهم لم يثبت شهادته في شك لجلدوا كلهم. لماذا؟ لهذا يتبين لنا ما الذي يتبين في القرآن. لذلك حد الزنا في تاريخ الإسلام ما في إلا 2 ولا 3 على الأكثر. لماذا؟ لأنه دائما يكون بالاعتراف وليس بالشهادة. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يزني فيه أمام الناس كلهم، وهذا هو المقصود في مسألة الزنا في القرآن، أن الإنسان على الأقل إذا ابتلي فليستتر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب الله عليه. ولكن أن يأتي واحد يقول لك لا أنا رأيت فلان دخل إلى بيت الدعارة مثلا، حتى ولو دخل، هل عندك 4 شهود رأوا مش فقط نام بجانبها، رأوا عملية الزنا كما يقول الواقع، كما يقول العلماء كالمروذي في المكحل. إذا تصور معي هل هذا سيقع؟ الأصل أنه ما يقع. ليش؟ لأن الأصل في هذا أنه لا ينبغي أن تكون، وإن كانت لا ينبغي أن تكون في مجتمع في أمام الملأ. يعني ينبغي أن نفهم يعني الأمر كما ينبغي أن يكون. Aussi, je donnais un simple exemple, par exemple. Surtout, nous, malheureusement, aujourd'hui, on a un gros problème là-dessus. Quand on parle de la fornication, surtout dans l'islam, la jurisprudence islamique, comment il parle de la fornication. C'est quoi la fornication de l'islam? À travers l'histoire de l'islam, c'était quelque chose qui n'était pas, surtout le châtiment de la fornication, la lapidation, c'était quelque chose qui était rare des rares. Toute l'histoire de l'islam, c'est la reconnaissance de la personne et après... Mais, savez-vous comment l'islam il a encadré cette punition de la fornication? Il exige 4 témoins qui vont voir l'opération. Ce n'est pas 3 personnes. Je ne vais pas dire 1 et après 2, 3. 3 personnes qui vont venir pour dire « Ah, on a témoigné que la personne il a commis la fornication avec telle personne. » S'il n'y a pas le 4e qui va confirmer leur témoignage, sans doute,
ils devaient être fouillés, châtiés, fouillés, et 80 fuites. Hein? Coup de fouet. Ou de fouet, voilà. Des coups de fouet. Du coup de fouet. Ici, il y en a 4, mais le 4e, il hésite. Et apparemment, les 4, ils seront châtiés. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas à y aller chercher les péchés des autres tant qu'ils ne font pas ces péchés en plein public. Parce qu'il aura toujours l'occasion de se repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala tant qu'il a fait le péché de seul. Mais de chercher à dévoiler la personne tant qu'il fait ce qu'il fait chez lui ou en cachette, c'est son problème. Si je sais qu'il fait, mon devoir c'est de le conseiller, d'essayer de le guider vers le droit chemin. C'est pas de le divulguer. C'est pour ça, regardez seulement, ou d'ailleurs, ce verset là جاء يتحدث عن واقعة وقعت حديث الإفك سورة النور. Hadith al-Ifk, c'est le mensonge qui a été collé à Mouna Aïcha radhiyallahu anha. Comme vous savez même, ça c'est toujours les hypocrites qui essaient de salir l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont inventé comme quoi Aïcha radhiyallahu anha, quand elle avait été par erreur, ils l'ont laissé derrière eux après un voyage et Mistah il est venu pardon, c'est pas Mistah, notre compagnon, il est venu pour la récupérer. Et quand les hypocrites ils ont vu qu'Aïcha radhiyallahu anha il est venu sur un chameau avec un seul compagnon, tout de suite ils ont collé voilà, l'étiquette comme quoi Aïcha il a commis la fornication. Et les hypocrites ils sont malins. Ils disent pas, comment dirais-je, d'une façon claire. Ils essaient seulement d'insinuer. Voilà, de donner. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça veut dire celui qui a divulgué ces informations, qui a essayé de propager cette fitna, il aura le... Là, et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran vraiment Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde pour faire attention. Chaque fois qu'on tu as une information concernant la dignité de ton frère, tu dois faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Allah dit aux croyants, pourquoi lorsque vous allez entendu, ça veut dire ce genre de choses, les croyants et les croyantes n'est-il pas ou même conjecturé favorablement et non pas dit si une calomnie évidente. Ça veut dire, Allah veut nous dire, si jamais les croyants ils ont reçu ce mensonge, ils devaient avoir d'amnésie, de faire attention ici, de dire là c'est la calomnie. Pourquoi? Parce que il faut se baser sur pas mal de choses. Déjà c'est le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà c'est pas n'importe qui, c'est la fille de Siddiq, l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et déjà l'histoire de son mariage c'était un songe où Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné à son prophète. C'est Allah qui a marié Aïcha à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il ne va pas lui choisir n'importe qui. Il y a pas mal de choses ici. C'est pour ça, chaque fois qu'on t'a reçu quelque chose qui parle de la dignité de ton frère, fais attention. Et surtout fais attention à ta langue. Avant de dire quelque soit, tu dois d'abord dire, attends mais quand même, je connais le frère, ou je connais la sœur, c'est pas possible. Je vais essayer quand même avant de dire n'importe quoi, je dois essayer de faire comme le Coran il a dit. Fatabayyanu. Voilà. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Si vous avez une information auprès d'un pervers, alors vérifiez pour ne pas accuser des gens par ignorance. Comme ça. Et vous saurez comment vous regretterez ce que vous avez reproché à quelqu'un. Et d'ailleurs, ceci s'est passé. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé les croyants, les musulmans, il y a même 3 parmi les compagnons qui ont comment dirais-je, qui ont pas douté, qui ont commencé à parler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala après,
il a révélé l'innocence de Aïcha radiallahu anha auprès de lui. Hein? Et nous, on ne va pas attendre chaque fois qu'Allah va révéler l'innocence de chacun de nous. Quand ça y est, c'est fini. Mais Allah nous donne la règle. C'est pas parce que, tel, tout de suite, on va divulguer les choses, on va accuser, on va. C'est pour ça, là, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas ramené 4 témoins qui vont voir ce qu'ils ont accusé à Aïcha radiallahu anha. C'est pour ça ceux-là, pour Dieu sont des menteurs. Et c'est pour ça الكرم هي الفاحشة والظلم هي من بين الأمور التي تجعل مجتمع المسلمين مجتمع هش ومجتمع متشتت ومجتمع متفكك، لأنه حينما لا تبقى الحرمة بين المسلمين أفراد وجماعات وأسر يعني يبقى كل شيء منتهك، خاصة في العرض. ومقاصد الشريعة ما جاءت إلا لهذه الأمور، حماية النفس والدين والعرض والمال والنسل. ما جاءت الشريعة إلا لتحفظ هذه الأمور. كل الشريعة مقاصدها، ويضاف لها الآن حماية الطبيعة، حماية كثير من الأمور التي لها علاقة بالمجتمع. C'est pour ça quand on voit que les objectifs de la jurisprudence, de la religion en général musulmane, il est venu pour protéger, pour préserver ces 5 qui sont les 5, comment dirais-je, qui ont eu le consensus des ulémas des musulmans. C'est la religion, il est venu pour préserver l'âme. L'âme, tel que l'âme, même s'il n'est pas croyant, la religion, il la préserve. Une âme, un citoyen non musulman dans un territoire musulman ou non musulman qui vit en paix, il ne doit pas la religion. Et la religion, c'est pas seulement ici la religion musulmane, toute religion. Est-ce que vous n'avez jamais vu à travers l'histoire de l'islam que les musulmans ils détruisent les synagogues et les églises? Là, le conseil du prophète, c'est de jamais détruire les églises et les synagogues. Et le Coran, il est clair là-dessus, dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. شوف صوامع وبيع وصلوات ومساجد. صوامع والبيع هي les églises et les synagogues. Si Allah n'a pas neutralisé toujours que le bien, il faut qu'il pousse toujours le mal. Les gens du bien, parfois il faut plus regarder dans quelle origine, dans quelle religion. Non, tant qu'on est tous concernés, il faut qu'on se réunisse parce qu'on est des gens du bien pour pousser le mal, quel que soit le mal. Même si le mal vient de l'Inde parmi nous, il faut le pousser. Ça, c'est et puis, les biens et la dignité et la descendance. Et la nature en général, comme l'Umrah. La religion est venue pour... Avec toutes choses, même un mal, me dirais-je, oral, l'insulte, ainsi de suite, il ne faut pas toucher à la dignité de la personne, quelle que soit la personne. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست بالسباب ولا بالشتام ولا باللعان. هذا في حديث جميل النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه بعض الحالات المهمة وكيف ينبغي للمجتمع أن يتصرف وشنو المقصود. في حديث أخرج الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الحديث كذلك من أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. جميل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحب المعالجة. أتي برجل وجد شرب الخمر فيه، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلم، مش أتي برجل مش لو كان غير مسلم
ما فيش هذا مش شغله، هذا حلال عليهم هم، ما عندناش مشكل معهم. طيب أتي بمسلم يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الخمر وهو إلي با كونسيون، لأنه لو كان كونسيون دخل إلى بيته واستتر. فذلك الوقت ليس هناك حد اللي هو 80 بعد عمر بن الخطاب، وكان 40 في عهد أبو بكر، كل ذلك له يعني مقصر في من 40 إلى 80. فالنبي قال اضربوه، يعني كانهم قال فيقوه. بماذا يضربونه؟ واحد يضربه بنعله، واحد يضربه بيده، واحد يضربه بطرف الثوب وكذا. وراح الرجل، واحد من القوم بعد القوم قال اخزاك الله، لعنك الله. قال النبي لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه، بل ادعوا له عوض ان تعينوا الشيطان عليه. ينبغي ان تنصروه، يعني ان تذهبوا لتنصحوه وتصاحبوه وكذا حتى يقتلع عن هذا الشر. شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربيتنا نحن. ربما لو واحد منا شاف واحد الإنسان يعني شرب الخمر وتتقاذفه الحيطان لسبه وما أدري إيش يفعل به، في حين أنه كان من باب أنه أن تستره إن لم يراه الناس، وبعدين تحاول معه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إن المقصود هو أن لا تنشر هذه الفاحشة. لذلك ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه كان خارج بيته، لو كان داخل بيته لما أتوا به وما علم به أحد، ستر نفسه. ولكن لما لعبت الخمر بنفسه، ربما شربها في البيت ولعبت الخمر برأسه وخرج من البيت فكان لنا ضرس. Alors aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment on doit réagir dans certains cas. Le hadith qu'a rapporté l'imam Bourera, un parmi les hommes auprès du prophète, il a bu, il a été bourré, et ils l'ont ramené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et voilà, punissez-le, frappez-le. Il y en a qui l'ont frappé avec leurs mains, avec leurs chaussures, avec ça veut dire leur tissu, et après il est parti. Ça veut dire ça ne va pas le faire beaucoup de choses, peut-être ça va le réveiller, le taper avec les chaussures. Et quand il est parti, un parmi les gens, il a dit que Dieu t'émule ou bien que Dieu te maudit. En fait, il a intervenu tout de suite. Arrêtez de dire ce genre de propos contre votre frère. Il ne faut pas aider le démon et les chétans contre votre frère. Invoquez Dieu subhanahu wa ta'ala qui le guide vers le droit chemin. Oui. Ici, le prophète nous montre une chose qui est très importante, c'est toujours de réagir. La réaction, il faut qu'il soit dans le bon sens. Ici, la punition, c'est pas... S'il avait vu ça chez lui, personne ne l'a vu, il n'y a pas de souci, ça c'est son problème. Mais le fait qu'il a fait en plein public, le professeur veut seulement montrer comme quoi il n'a pas le droit de le faire en plein public. Pourquoi? Parce que ça va inciter les autres à faire pareil. Et après ça... Et subhanallah, les savants يقولون لما دخل في الإسلام ناس أعاجم وغيرهم وكانوا يعني إسلامهم ضعيف وربما كانوا قد ألفوها أو شيء من هذا القبيل. في عهد عمر بن الخطاب أبو بكر رضي الله عنه كان حده 40. وفي عهد عمر بن الخطاب لما دخل في الإسلام الفرس والروم وغيرهم الذي كانت عندهم عادة فأصبحوا يخالطون المسلمين. لما بدأ الأمر يتفشى جعل فيه عمر بن الخطاب حدا لكي لا تكون في عامة الناس. عبد الرحمن بن عوف قال أكثر حد هو 80 جلدة فيجلد 80 جلدة. ونسب فيه كلام علي بن أبي طالب بفطنته وقال إنه إذا أسكر هدى وإذا هدى قذف وحد القذف 80. Ça veut dire s'il a bourré, s'il a bu jusqu'à ce qu'il a perdu la tête, il va dire n'importe quoi. Et parmi les choses qu'il va dire, il va traiter, il va parler de la dignité des autres. Et celui qui salisse la dignité des autres, il doit être puni 80 fois. Il va être, ça veut dire, fouillé 80 coup de fouet. Coup de fouet. Alors, là, on montre que vraiment, le but c'est quoi? C'est d'essayer de faire le maximum de ne pas être l'origine de fahisha. De ne pas aimer que cette fahisha soit propagée dans la communauté. Et d'essayer toujours de diminuer, d'arrêter cette fahisha tant que c'est possible.
Le responsable, il a bien ça avec sa main, le savant avec sa langue, et les gens entre eux avec le dua et avec le conseil, et ainsi de suite. Mais le jour où le fahisha, ça va venir, ça va être propagé, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. قالت عائشة رضي الله عنها رسول الله أن نهلك وفينا الصالحون قالت نعم قال نعم إذا كثر الخبث أنهلك وفينا الصالحون. Allah subhanahu wa ta'ala va nous périra, ça veut dire va nous punir, même s'il y a des pieux parmi nous. En fait, il a dit oui, bien sûr, mais quand le fahisha, ça veut dire quand la désobéissance et le blâme sera propagé, ça veut dire que ça devient normal. Ça devient normal qu'on voit un groupe de gens, voilà, à côté de la CT, boivent de l'alcool, consomment. Quand on voit les femmes sortent n'importe comment, voilà, ça c'est... Allah le punit avec les punitions. Et parmi les punitions, comme ce genre d'attentats qu'on voit aujourd'hui, de jeunes délinquants qui font n'importe... C'est des punitions de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils n'ont pas été préservés. Même aussi ce genre de fahisha, ça commence à être propagé maintenant. De manipuler les armes et de tuer les armes et de ne pas avoir des limites. Aujourd'hui, on assassine les gens comme des mouches. La personne, ça est tellement qu'il a peur de la tête jusqu'à je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il a bu quelque chose, ou l'a mangé quelque chose, ou l'a consommé, je ne sais pas quoi. Pour lui, à certains moments, pour insulter quelqu'un, ça veut dire la personne arrivée au niveau d'insulter quelqu'un devant tout le monde, ça veut dire on dit que ça y est, il a dépassé le courage. C'est vraiment, aujourd'hui, tuer devant tout le monde, ça devient normal. Et ça, c'est vraiment le manque de l'éducation, c'est le manque de l'autorité, c'est le manque du pouvoir qui emmène les choses vers le bon sens. Alors, أحباب الكرام إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا ما جادت به القريحة في هذا الباب، ولعله أترك إن شاء الله سبحانه وتعالى وقت لإخواني في التدارس في بعض الأمور سواء في الموضوع أو خارجه، والحمد لله رب العالمين.